व्यूअर्स इस प्रोग्राम में फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो भैन हरसिमरन कौर बैंस जी दी है। इन्हां नूं प्रोग्राम सच्चो सच बहुत चंगा लगता है। इन्हां नूं इस गल की तसल्ली है कि असी इतिहासक वेरवा देन लगे हाँ, भावें वो प्राचीन इतिहास होवे जां अजोका इतिहास, सिख बीबियां दे योगदान का विशेष उल्लेख करते हाँ। इन्हां नूं साडा महारानी जिंदा प्रति कीता सैगमेंट भी बहुत पसंद आया। इन्हां दा सवाल है, BBC ने जिहड़ी ताज़ा डॉक्यूमेंट्री विच इंग्लैंड विच सिख बच्चियां दे कीते जा रहे शोषण संबंधी इंकशाफ कीते हैं, इस नूं किवें रोकिया जा सकता है जी डॉक्टर साहब? सब तो पहला तो भैन जी हरसिमरन कौर बैंस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो लिखे जी। उन्होंने साडा सिख बीबियां दे योगदान प्रति जिहड़ा अलग अलग जो सवाल आते हैं उन्होंने विच कीता मैंशन जी चंगा लगता है। उस दे लई मैं समझदा भी जिवें मैं पहलां भी कहा सी भी असीं कोई एहसान नहीं करते जी। सचमुच सिख इतिहास च बहुत वड्डा योगदान है साडियां मातावां दा, भैणां दा, बच्चियां दा, पुरातन इतिहास च भी अज दे इतिहास च भी जी जी। और इसे करके साडी अरदास जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते सारी अरदास बराबर इस गल का सबूत है कि कुर्बानियां दे पक्ष तो त्याग दे पक्ष तो वेख के अणडिठ करना और जफर जारने जी अपने कौम की खातर भी और अपने परिवार जदों सिंह शहीद हो जाता है तो बीबियां ने जड़ियां कि पूरी हिम्मत दे नाल जी उस नूं अगे तोरदियां ने। कल दे TV 84 न्यूज़ भी बीबी नवनीत कौर जिहड़ी कि ਸਿੰਘਣੀ ने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दी जी उन्हां दा इंटरव्यू सी और वो अखां च अथरू लियाण वाला सी क्योंकि उन्होंने जिक्र किया भी किवें विआह तो 4 महीने बाद ही उन्होंने अंडरग्राउंड रहना पिया जी। प्रोफैसर भुल्लर दे पिता नूं मासड़ नूं 2 कज़न्स नूं चुक के मार दिता गया। इन्हां दे अपने पिता नूं भी जिहड़ा है वो रख के टॉर्चर किया गया, मदर नूं भी टॉर्चर किया गया। हुणे बीबी कैनेडियन सिटीजन है। इहदे बावजूद जे अज असीं 1991 दे विच उन्हां दा विआह हुंदा है जी ते लगभग 22-23 साल बीबी दा सिंगल हैंडिडली जी स्ट्रगल करना इत्थे वो कहंदे ने कि मैं 2-2 शिफ्ट्स करदी हैं अपनी रोटी रोजी दे लई, किसी अगे कोई मुथाजी वाला पार्ट नहीं दिखाया जी। और फिर भी ये दृढ़ता है कि भी इंसाफ लेने और जदों वो मीडिया के सामने खलोंदे ने बेशक भावक भी हुंदे ने लेकिन वो साडा ब्रेव फेस है। और इसी तरह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਲੀਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कला सबर नहीं डिटर्मिनेशन और विल टू फाइट बैक जी और अखीर तक मरण लग्या भी अखीरले शब्द अपने पुत्र ਲਈ यही निकले कि मेरियां हड्डियां इस निर्दयी धरती ते ना रोली। लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, PTI ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ स्टोरी की है देख के दुख होया जी जी क्योंकि हर ये नहीं है भी इहदा संबंध क्योंकि सिख बच्चियां दे उत्ते फोकस्ड है इसलिए होया कोई भी जी जिहड़ा एक लोभी किस्म दे लोकां दा ग्रुप जिहड़ा बच्चियां नूं एज यंग एज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड 11-12 साल दी उम्र दीयां बच्चियां दे नाल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ संपर्क करते हैं। उस किस्म के अगों एजेंट उन्होंने रखे हुए ने वो उन्होंने फिर गिफ्ट्स वगैरह दे के कोई फोन लै दिता है, कोई सिफत की। वो एक चढ़ती जवानी की उम्र होंगी है, बच्चियां बिल्कुल अल्लड़ होंदियां उन्होंने लगता है भी ये सचमुच ही मेरे नाल प्यार करदा है या कोई होर इस किस्म का। फिर हौली 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 जदों तक वो साल 2 साल उस संबंध विच अगे वधदियां ने उन्हां दी इतराज़योग हालत दे विच तस्वीरां वगैरह लैके उन्होंने फिर ब्लैकमेल करना तो फिर उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन दे विच धक देना जिहदे च कि उन्होंने पूरे 3-4 एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने उन्होंने इंटरव्यू किया लाइव कि भी ये किस किस्म का क्योंकि ये केस कुछ समा पहला गोरियां बच्चियां दे हवाले नाल आया वाइट गर्ल्स जी कि किवें एक पूरी गैंग है जिहड़ी कि उन्होंने
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਨਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਮੋਲੈਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਥੋੜੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਲਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਮਾਇਕਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰਾ ਗੋਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਕਾਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ BBC ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 300 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ ਵਟਐਵਰ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਥਰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਓਪਨਨੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚ ਖਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਾਰ ਟੋਲਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਸ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਬੰਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਜੁਰਦੇ ਹੱਕ ਵੇ ਸਾਡੇ, ਵੈਰੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੰਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਦ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 47 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੁੜਕੀ ਜਾਂ ਰਾਂਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਟੰਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਗੀਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੈਦ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ 9.5 ਸਾਲ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਈ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਰੁਣ ਦਹਾਤੀ ਰॉय ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਔਰ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।